समस्त भाई भौणी मान को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीह के भाई भौणी मैंने आसतु आज आम ईश्वर जीवंत वाक्य किसी शिखा। आज आम देखा ईश्वर जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 39। आम आज 10 रु आग को देखा। देखु लिखा जाए तथापि से स्त्री दिन को दिन जोसेफ को एपरी कहे, मात्र जोसेफ ताहा संगे शयन करने किंबा ताहा निकटरे रहिबाकु सम्मत हुअंती नहीं। अनंतर दिनक जोसेफ निज कार्य निमंते गृह भीतर को गले। पुणी गृहर दास मध्यरु केही सेठारे नथिले। तेणु से जोसेफंकर वस्त्र धरी मो संगे शयन कर बोली टणाटणी कला। मात्र जोसेफ ताहा हस्तरे आपण वस्त्र छाणी बाहर को पलाई गले। जेतेबेले से स्त्री जोसेफ को ताहा हस्तरे आपण वस्त्र छाड़ी बाहर को पलाई जीवार देखिला, सेतेबेले से निज गृहर लोक मानकु डाकी कहिला, देख से आम मानक संगरे परिहास करने निमंते जने एब्रिय को आनी अछंती। से मो संगे शयन करने पाई भीतर को मो कतिकी आसीथिला। तहिरे मु बड़ पाटी कर डाक पकाइली। देखंतु आज आम देखी अच्छे भाई भौणी माने यार प्रथम जो आम भिडटे देखी से कौन है जोसेफ जितेबले पतिपर घरे रहुअछंती और प्रतिपर प्रत्येक विषय समस्त विषय को हाथ में समर्पण करुअछंती। एवं जितेबले जोसेफ पतिपर घरे रहुअछंती सही समय सदाप्रभु परमेश्वर जोसेफ को आशीर्वाद देउछंती, जहाद्वारा जोसेफ जोठारे जहाँ से कार्य करुअछंती समस्त कार्य को आशीर्वाद पाउछंती, जद्वारा से जोसेफ प्रत्येक विषय कौन करुअछि बहु परिमाण बढ़ुअछि। गृह बा क्षेत्र समस्त संपत्ति सदाप्रभु कौन करुअछंती आशीर्वाद देउछंती, जहाद्वारा से बहुत परिमाण से समस्त विषय बढ़ी चली। एवं जितेले एठारे जोसेफ रूपरे सौंदर्य अछंती एवं मनोहर अछंती। याकू देखी पतिपर स्त्री कौन करुच्ची सहित शयन करने चाहूँगी, किंतु जोसेफ सबुले ताकू मना करुअछंती। से सदाप्रभु को भय करुअछंती। पुणी यह कहउछंती कि मोर स्वामी पतिपर मते समस्त विषय समर्पण करिअछंती एवं मु एपरी कार्य केही मध्य करि पारिबि नाही बोली। किंतु तथापि से स्त्री दिन को दिन जोसेफ सहित यही कथा केवल कहूँगी कि जोसेफ आम सहित तमें शयन कर किंबा आमे दुजन संगरे रहिबा। किंतु जोसेफ ए विषय को केही मध्य मानु नाही, से सम्मत हेउना, सब बेले से अस्वीकार करुअछि। ताहा दिनक एपरी घटना होइछि भाई भौणी माने कि जोसेफ गोटे से तो घरर प्रत्येक कार्य को करुथिले, कारण पतिपर समस्त कार्य को केवल जोसेफ हाथ में देइथिले। सेथि सकाशे जोसेफ जिते दिने कार्य करी भीतर को जितेबेले गले कार्य करबा निमंते, एवं से समय रे कौन थिला दास माने तांको घरे रे केही मध्य नथिले। तेणु से जोसेफ को वस्त्र धरी मो सहित शयन कर बोली टणाटणी करुअछि, किंतु जोसेफ ता हाथ में आपण वस्त्र छाणी बाहर को पलाई गले। देखंतु एही समय रे एपरी घटना घटी अछि कि से गृह रे केही मध्य जो दास माने मध्य नाहांती। और सही समय रे जेते जोसेफ घर भीतर को जाई अछंती कौन से कार्य निमंते, सही समय रे से पतिपर जो भार्य अच्छी से कौन करी जोसेफ वस्त्र को टणाटणी करी एवं मो सहित शयन कर आम दुईजन गोटे सहित रहिबा यह कहूँ। किंतु केवे सुधा जोसेफ ई विषय को मानु नाहांती, बरं से कौन करी निज वस्त्र को छाड़ी से बाहर को पलै जाउछंती। एवं जितेबेले काले कौन करदेव यहीपरि भावी जोसेफ कौन करुअछंती निजको रक्षा करने निजको छड़ाइवाई से कौन करुअछंती वस्त्र को मध्य छाड़ी बाहर को दौड़ी जाई पलाउछंती। यही समय से स्त्रीटी कौन करुअछ ता हाथ में जिते जोसेफंकर वस्त्रटी रही जाइए, सही समय से स्त्री कौन करुअछि से निज गृह को लोक मान को डाकी आणुछि एवं से कहूँ यही जो मिश्रीय एब्रिय जुव जो अच्छी ए मो सहित परिहास करने आसीथिला एवं से मो सहित शयन करने मो भीतर को मो कतिकी आसीथिला बोली से बड़ पाटी रे डाक पकाई यही समस्त विषय कहूँगी। एवं यह मध्य कहछि जे मोहर बड़ पाटी कर डाकिबा शुणी से आपणा वस्त्र को मो निकटरे पकाई दे बाहर को पलै गला। देखंतु केड़े बड़ माने एठारे ताकू
ଦୋଷ ଲଗାଅଛି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୋସେଫ। ସେଥି ସକାଶେ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛି, ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସେହିପରି ମାନେ ଖରାପ ବିଷୟ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ଏପରି କରିଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଅଛି। ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର କର୍ତ୍ତାର ଗୃହାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପତ୍ର ଆପଣା ନିକଟରେ ରଖିଅଛି। ଏବଂ କ'ଣ କରୁଅଛି, ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ସେହି କଥା ଅନୁସାରେ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଏବ୍ରିୟ ଦାସକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଅଛ, ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପରିହାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ କତିକି ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇବାରୁ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପତିପର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି କହୁଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦାସ ମୋ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି। ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଲିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆମ ଘରେ ରହୁଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିଅଛୁ, ଏତେ ଭରସା କରିଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଖାଇବାଟା ଛଡ଼ା ବାକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଲୋକଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଏହିପରି କୁବ୍ୟବହାର କରିଅଛି, ତା ସହିତ ପରିହାସ କରିଅଛି, ଏହି ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବେ କେତେ ମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ କେତେ ମାନେ ରାଗିଥିବେ, ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଛ ଅଟେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୌଣସି ବିଷୟ କହୁଅଛି, ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋସେଫ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରିଅଛି, ପରିହାସ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ରାଗି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଲିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହି ବିପଦରୁ ବାହାର ହୋଇପାରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଦେବେ ବା ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ଏତିକି ମୁଁ କହୁଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମରି ଦୟା କରୁଣା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଉଛି। ରାଜା, ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫାଇନାନ୍ସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଆମ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ପୁଣି ଇସାକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ପ୍ରଭୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଇସାକ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ପରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସବୁଠୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ରୋଗରେ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଯେପରି ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝିବାକୁ ପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଦୟା କର ବାପା। କେବଳ ପିତା ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତୁମର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସାରିଅଛ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମେ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାଅ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଅ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ହୁଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରିଅଛ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ପିତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଆମେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପିତା ତୁମରି ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟ ମନ ନଥାଏ,
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା। ତୁମେ ତୁମର ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଟାଣି ଆଣି ସାରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।